Saliha Fatima. Thank you, dear sir. I now request Dr. Arthanari MS to give away the prizes for the expos. First, we have the prize distribution for Art and Craft Expo. LKGA, the first place goes to AG Kaushika. Second, M. Hashini. Third, BP Saumya. LKGB, the first place goes to Bharanita Shri VR. Second to NR Harshita. Third place to P Pavitra. LKGC, the first place goes to R Deeksha. Second place goes to P Tanushri. Third place to Limsi Katrina. Umay Habiba and UK Srinidhi to get the third place. UKGA, the first place goes to PS Kirtana. Second place to K Nandita. Third place to Moti Amitya. UKGB, the first place goes to K Lakshana. Second place to S. Sharnika. And the third place to S. Srinidhi. UKGC, the first place goes to Vaishnavi RR. Second place to Ridhanya RH. And the third place to A. Akshaya. Classes 1 and 2, the first place goes to Pratiksha T of first C. Second place goes to SB Adirai of first B. And the third goes to SV Janani. Janani is from second B. For classes 3 to 5, the first place goes to R. Priyavarshini of 4th B. The second place goes to SM Namruta of 3rd B. The third place goes to KL Maitreyi of 3rd A. Classes 6 to 8, the first place goes to R. Mansi of class 8A. Second place to R. Shri Varshini of 7B. Third to S. Shaheen of 7C. Prize distribution for Max Expo. The first place goes to SM Namruta of 3rd B. SM Namruta. The second place goes to M. Kalyani of 3rd B. And the third place goes to A. Menaka and also G. Harini of 3rd A. Class 4, the first place goes to M. Harini of 4A. Second place goes to K. Deepthi of 4A. The third place goes to S. Tejaswini of 4A. Class 5, the first place is shared by M. Milana and J. Srinidhi of 5A. The second place is shared by Girija Bhargavi
Shri Abhinaya MS and Shweta R of 5A. The third place goes to M. Mahashri of 5th B. Class 6, the first place is shared by Harini Soundarya T, Shivani Shri and Kavinmoli MS of 6th B. The second place goes to C. Akshaya of 6th A. The third place goes to Sukashri Nika of 6th A. Class 7, the first place goes to Jaishna Nair of 7C. The second place is shared by 4 students from 7B, that is Anuprabha MV, KG Darshini, Monisha VC and T Harini. The third place goes to Subiksha R and V Priyadashini of 7C. Class 8, the first place goes to P Neha and Vidya Lakshmi. The second place is shared by R Mansi and P Sneha. The third place is shared by T Savita, B Lakshmi Priya and R S Isha Darshini. Prize distribution for Computer Science Expo. The first place goes to C. Shweta of 7C. The second place is shared by D. R. Vijayshri and A. Saumita from 7C. The third place goes to S. Arulanandi of 5th B. Reena Sherlin of 7A is honored for her service as a quiz mistress. Best in Quiz Awards. The first category, that is category 1, 2 and 3. The winners are KG Varsha and KL Maitreyi of 3rd A. The second category, that is classes 4, 5 and 6. The winners are Ovia Shri 4B and Emma Tashni from 6th B. Category 3, that is classes 7 and 8. The winners are C. Shweta of 7C and S. Saliha Fatima of 8A. Awards to teachers who secured 100% attendance. Mrs. Lorraine Rajan, Mrs. Sandra Francis, Dr. K. Athanari MS, a pagindrum with a distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, to share a few words. அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த இனிய மாலை பொழுதிலே இந்த விழாவிலே பங்கு பெற வாய்ப்பளித்த இந்த பள்ளியின் தாளாளர் அவர்களுக்கும் முதல்வர் அவர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த இது மாதிரி நிகழ்ச்சி பங்கு பெறுறது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு சம்பவம். எப்பவுமே கல்வி நிறுவனங்கள் அப்படின்னாவே அதற்கென்று ஒரு தனி மதிப்பு உண்டு. இந்த மேடையிலே இன்றைக்கு ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறேன் என்றால் என்னை உருவாக்கியது ஒரு கல்வி நிறுவனம்.
அங்கே பணிபுரிந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த பெருமை சேரும். அவர்களுக்கும் எனது இந்த மாலை பொழுதிலே எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த விழா என்பது படிப்பிலும் சரி, ஸ்போர்ட்ஸ் கல்ச்சரிலும் சரி பங்கு பெற்ற அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் எனது பாராட்டுக்கள். சிறு குழந்தைகள் போட்டியிலே பங்கு பெற்று பரிசு பெறுகின்றார்கள் என்றால் அதன் பின்னணியிலே பள்ளி நிறுவனங்கள் இருக்கிறது, ஆசிரியர் பெருமக்கள் இருக்கின்றார்கள், பெற்றோர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த பெருமை சாரும். இன்றைக்கு நாடு முன்னுக்கு வருகிறது என்றால் இன்றைக்கு நிறைய சிறந்த கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாம் நிறைய ஆரம்பிக்கப்பட்டு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது முக்கிய காரணமாகும். இன்றைக்கு ரோட்டில் எங்கே போனாலும் சரியே, ரோடில் இரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அது ஒரு மனசுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி கொடுக்குது. அன்றைக்கி இந்த பக்கம் மெட்ராஸ் பக்கம் போனேன். சேலத்திலேருந்து கள்ளக்குறிச்சி வரலும் பார்த்திங்கன்னா அத்தனையும் கல்வி நிறுவனங்கள் பேரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அத்தனையும் தமிழறிஞர்கள் பேரில் நிறைய இருக்கும். பாரதியார் இருக்கும், பாரதி இருக்கும், அப்புறம் பாரதிதாசன் இருக்கும், பூவேந்தர் இருப்பார், தாகூர் இருப்பார். இது மாதிரி பேர் தமிழறிஞர்கள் பேரில் அத்தனை கல்வி நிறுவனங்கள் சைடில் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம். அது நாட்டில் நடக்கின்ற ஒரு புரட்சியை காட்டுகின்றது. நாம் எப்போ பார்த்தாலும் தொழிற்சாலை பற்றி தான் பேசுவோம். அது முக்கியம்தான். பட் அதுக்கு அடிப்படையே கல்வி தான். அது சிறந்த கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கணும். இன்றைக்கு அது இல்லாமல் பார்த்தோன்னா முன்னாடி ஒரு சில நகரங்களில் தான் சிறந்த கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கிற எல்லாம் பார்த்தோம். இன்றைக்கு எல்லாமே கிராமப்புறத்துலேயும் நிறைய கல்வி நிறுவனங்கள்லாம் வந்திருக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அதனால் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே உயர்ந்த கல்விகளை பெறுகின்ற வாய்ப்பை பெற்றிருக்கின்றார்கள். இன்னொன்று எப்படின்னா, அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் பெண்கள் எல்லாம் கல்லூரிக்கு போய் படிக்கிறதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு இல்லை. இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சரிசமம் 50% அதை ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் தான் படிக்கிறாங்க. பசங்களோட ஸ்கூல் லெவலில் வரலும் பெண்கள் பசங்களோட நல்லா படிக்கிறாங்க. ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்தோன்னா அவங்க தான் ஹையர் மார்க்ஸ் வாங்குகிறாங்க. அது ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி. அதெல்லாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கென்று தனிப்பட்ட பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் நிறைய வந்திருக்கிறது. ஏன்னா பெண்கள் நிறைய கல்வி பெற வேண்டும். அவர்கள் மூலமாக நாடு முன்னுக்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரு குறிக்கோளோட நிறைய இடத்துலலாம் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக குழந்தைகளுக்கு பெண்களுக்காக கல்வி நிறுவனங்கள்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. ரொம்ப நல்ல மகிழ்ச்சிகரமானது. இது மாதிரி ஒரு சில புரட்சிகள் எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் நடக்கலை, ஒரு சில இடத்துல நடந்திருக்கு. அது சேலம், கோயம்புத்தூர் இது மாதிரி பகுதிகளில் நிறைய கல்வி நிறுவனங்கள்லாம் வந்திருக்கிறத பார்க்குற போது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. சிறந்த கல்வி ரைட்டு. நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பெற்றோர்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது இதில் குழந்தைகளை ஸ்கூலில் அட்மிட் பண்ணிடுறோம். இனிமேல் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு தான் பொறுப்பு அப்படின்னு நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்படி இல்லவே இல்லை. பெற்றோர்களுக்கும் நிறைய பொறுப்பு இருக்குது. வீட்டில் இருக்கிற போது அவங்க தான் நிறையா படித்து அவங்களுக்கு சின்ன குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா என்ன செய்கிறாங்க, ஒன்று ஸ்கூலு இல்லைன்னா டியூஷனு. சரி அவங்க 2 பேரும் பார்த்துக்குவான்னு விட்டுறோம். பட் வீட்டில் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு
டீச் பண்ணுறது கற்பிக்கிறது வந்து ஒரு சில இடத்துல இருக்குது, ஒரு சில இடத்துல இல்லை. பெற்றோர்கள் இதை வந்து அவர்கள் ஒரு டீச்சராக வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கும்போது அதை மாற வேண்டும் என்று கருதுகின்றேன். அது இல்லாமல் பெற்றோர்கள் எல்லாமே முன்மாதிரியாக ரோல் மாடலாக இருக்கணும். குழந்தைகள் எல்லாமே பெற்றோர்களை பார்த்து தான் வளர்கின்றன. அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும், நீங்கள் குழந்தைகளை வந்து காப்பாற்றுறதுல கவனம் செலுத்த வேண்டும். பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகள் மேலே கவனம் இல்லாத போது தான் ஒரு சில சமயம் திசை திரும்பி போகின்றது. பிற்காலத்தில் ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. அதை வந்து உங்களுக்கு நிறைய பொறுப்புறது, அது உங்கள் குழந்தைகள். அந்த காலத்தில் தமிழில் வந்து ஒரு நல்ல பழமொழி இருக்கும், பொருள் செல்வம் அண்டு குழந்தை செல்வம்னு சொல்லுவாங்க. நாம் என்ன நினைக்கிறோம், குழந்தைகளை எல்லாம் செல்வமாகவே நம்ம நினைக்கிறதில்ல. பொருள் ஈட்டுறதுலாம் நம்ம வந்து காலையிலேருந்து ராத்திரி 12 மணி வரலும் அந்த சிந்தனைகள் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது ஒழிய, குழந்தைகளுக்காக தினம் ஒரு 2 மணி நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் என்று நம்ம கருதுவதே இல்லை. குழந்தைகளை பற்றி கவலை இல்லை. பிற்காலத்தில் நாம் சம்பாதிச்சது எல்லாமே வீணடி மாறுது போயிடுது. ஏன்னா குழந்தைகள் நல்லா வளர்க்கறதுனால நாம் சம்பாதிச்ச அத்தனை செல்வங்களும் அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடுச்சு. அதனால் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள், குழந்தைகளுக்கென்று தினமும் ஒரு சில மணி நேரங்கள் நீங்கள் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். காசு குறைச்சி சம்பாதிச்சாலும் பரவாயில்ல, குழந்தைகளை நன்றாக வளர்த்துங்கள். குழந்தைகளுக்கு அறிவு கொடுப்பது போல அவர்கள் நல்ல ஒழுக்கங்களையும் நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் சொல்லிக் கொடுங்கள். நல்ல சிந்தனைகள் செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும், அவ்வளோதான். நீ அறிவாளியாக இருந்தாலும் கூட, குழந்தைகள் நல்ல உடல் ரீதியாக ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் கூட, நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், நல்ல பண்பாடுகள், நல்ல சிந்தனைகள் இல்லைன்னா அத்தனையும் அர்த்தம் இல்லை. அறிவு அந்த அளவுக்கு இல்லை, நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் நல்ல பண்பாடுகள் இருக்குது, நல்ல சிந்தனைகள் இருக்குன்னா குழந்தைகள் என்றைக்கும் முன்னுக்கு வந்துடுவாங்க. பெரிய சாதனைகள் படைக்கணுன்னா கூட ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு அவர்கள் வர முடியும். அதனால் குழந்தைகளுடைய பழக்க வழக்கங்களையும் பண்பாடுகளையும் சிந்தனைகளையும் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு, நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் செலவிடுகின்ற ஒரு சில மணி நேரங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டிவிடெண்டை கொடுக்கும் என்று சொல்லி, குழந்தைகள் எல்லாம் நம்முடைய செல்வங்கள், நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாக வருவார்கள் என்று கூறி, எனக்கு இந்த விழாவிலே பங்கேற்ப வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, dear sir, for your words of wisdom. Our auto drivers would like to honor our sisters now. So let us welcome them to the stage.